गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपण मानकु संजोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्वागत। चलतु आज आम पढ़ा विज्ञान प्रथम पाठ स्वास्थ्य और रोग। आमे प्रतिदिन विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊ। समस्त प्रकार खाद्य उपयुक्त परिमाण न खाइले आम शरीर में खाद्यसार अभाव देखा जाए। यह आमको रोगक्रांत कराइब। ये रोग गुड़िक आम खाद्य अहनित रोग बा अपपुष्ट रोग बोली कही थाउ। जदि मनकर आम जदि ठीक टाइम रे ठीक परिमाण खाद्य न खाइबा ताहले आमको अपपुष्ट रोग होता है। देखो आम खाद्यर मुख्य उपादान होची कौन? श्वेतसार और पुष्टिसार। पुष्टिसार अभाव क्यों क्यों रोग होता है? रोग नाम देखो क्वाशियोरकर। रोग लक्षण होची शरीर गोड़ हाथ और मुह फुली जावा, चर्म शुक्ला देखा जाए, चर्म रे घा हुए, मुंड बाल कहरा हो जाए एवं बाल को धो धो कौन हुए बाल उपड़ी जाए। यहाँ हूँ कौन क्वाशियोरकर रोगर लक्षण। नेक्स्ट देखो श्वेतसार अभाव क्यों रोग होता है? मारास्मस। मारास्मस रोग लक्षण कौन? गोड़ और हाथ सरू हो जाए, उच्चता बढ़ी पारे नहीं, बहुत भोक लगे। ठीक अच्छे ए दुटा प्लीज मन रखिबो। तुम्हें जानिछ कि श्वेतसार और पुष्टिसार थिबा खाद्य आवश्यक परिमाण न खाइले आवश्यक परिमाण खाइले आमको अपपुष्ट रोग हुए ना। जदि मनकर आम ठीक समय खाद्य खाइबा, श्वेतसार जिनस खाद्य खाइबा, पुष्टिसार थिबा खाद्य खाइबा ताहले आमको अपपुष्ट रोग हुए नहीं। विभिन्न प्रकार खाद्य भिन्न भिन्न प्रकार विटामिन मिलता है। यह आम शरीर में कौन रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाए। तेणु विभिन्न प्रकार खाद्य आम खाइबा आवश्यक। विभिन्न प्रकार खाद्य कौन विभिन्न प्रकार विटामिन आमको मिलता है। जदि मनकर आम विभिन्न प्रकार खाद्य न खाइबा खाली भात ही खाइबा बोले हम कि हेनी। समस्त प्रकार खाद्य आम खाइबा। जदि आम न खाइबा समस्त प्रकार खाद्य ताहले कौन आमको विभिन्न प्रकार रोग होता है। देखो ए सारणी रे कौन लिखाई? विटामिन ए अभाव क्यों रोग होता है? अंधार कणा। विटामिन ए रो आउ कौन होता है? शुक्ला चर्म। हेले अंधार कणा लक्षण कौन? अंधार कौन स्पष्ट देखा न पारि देखी न पारिबा। शुक्ला चर्म कौन लक्षण? चर्म शुक्ला देखा जिबा। देखो विटामिन बी अभाव क्यों रोग होता है? बेरी बेरी कलखिया जिभका रक्तहीनता। हेले लक्षण कौन बेरी बेरी देह में पानी जमी जाए गोड़ हाथ फुली जावा। आउ कलखिया आ जिभका लक्षण कौन? पाटी और जिभरे घा हो जावा। आ रक्तहीनता लक्षण कौन? तली पादरे छुंची फोड़ी हेला पर लगे। ये सब हूँ विटामिन बी रोग होता है और तार लक्षण गुड़ाक। विटामिन सी अभाव देख क्यों रोग होता है? स्कर्वी। यार लक्षण कौन? विभिन्न रक्तस्राव हेब, दांत माड़ी फुलीज, घा चंचल न सुखिब है। विटामिन डी अभाव क्यों रोग होता है? देख रिकेटस और ऑस्टियोमालेसिया। कौन रिकेटस माने कौन? रिकेटस लक्षण कौन? खपुरी हाड़ नरम हो फुली जावा। आ ऑस्टियोमालेसिया लक्षण कौन? हाथ गोड़ सरू हो सहित बंका हो। ये सब हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न समस्त तुम स्कूल एग्जाम में पड़ो। आउ खास करके तुम आदर्श विद्यालय एंट्रांस यही प्रश्न गुड़ाक निश्चित आसब। तो यही विटामिन ए बी सी डी यहाँ कौन जमीती 100% पूरा पूरा पानी कर मन रखा तुमको पड़ो। नेक्स्ट देख पिला माने तुम्हें जानिछ कि विटामिन डी अभाव छोट पिला मानक रिकेटस रोग है बेले वयस्क लोक मानक ऑस्टियोमालेसिया रोग होता है। हेले मु विटामिन डी अभाव क्यों रोग दुटा कही? रिकेटस कही, ऑस्टियोमालेसिया कही। रिकेटस रोग क्या होता है? छोट पिला मानक रिकेटस होता है। आ वयस्क व्यक्ति मानक कौन होता है? ऑस्टियोमालेसिया रोग होता है। विटामिन ए बी सी डी व्यतीत विटामिन ई के बी अच्छी है। विटामिन ई के बी कम्प्लेक्स इत्यादि आमको विभिन्न रोग रक्षा कर साहाय्य करे। नेक्स्ट देख देख कौन देला धातुसार अभाव जनित रोग कौन देला? आमे खाऊथुबा शाग, क्षीर, अंडा, कदली, चूना माछ आउ इत्यादि खाद्य धातुसार पाई था। कौन खाई आम? शाग, क्षीर, अंडा, कदली, चूना माछ ये कौन पाई आम? धातुसार पाई था। लुण कौन थाए? धातुसार थाए। यही सब खाद्य आम सोडियम पाई था, कैल्शियम पाई था, लौह, गंधक इत्यादि धातुसार पाई था। यह अभाव आम रक्तहीनता होता है, अस्थिबंका होता है, गलगंड आदि इत्यादि रोग होता है।
ପିଲାର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ମନେକର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା? ଶାଗ ଖାଇବା, କ୍ଷୀର ପିଇବା, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା, କଦଳୀ ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବନି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବରୁ? ରକ୍ତହୀନତା, ଅସ୍ଥିଭଙ୍ଗା ଆଉ ଗଳଗଣ୍ଡ ଏହି ତିନି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଅଛି ଯାହାକି ଜଣେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ରୋଗ ସଂକ୍ରାମକ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଏହା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖ ତାପରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ କିପରି? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କେତେକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ସଂକ୍ରାମିତ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଶି ଖାଇବା, ତା ସହିତ ମିଳାମିଶି କରିବା, କେତେକ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ମନେକର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତା ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତା'ର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ମିଳାମିଶି କରି ଖେଳିବା, ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ସଂକ୍ରାମିତ କରିପାରିବ। ଯେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କେଉଁ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବ? ଯେମିତି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ରୋଗ ଯଥା ସିଫିଲିସ୍, ବଜରିଆ ଓ କୃମି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଧରା, ଲହରା କାଶ, ମିଳିମିଳା ଓ ଗାଲୁଆ ପରି ଅନେକ ରୋଗ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟାପିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ଖାସ ହେଲା, ତୁମେ ଖାସିଲେ ତୁମ ଯେଉଁ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଖାସ ଯେଉଁ ଧୂମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି, ତ ସେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ବାହାରିଛି ସେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? କେତେକ ଜୀବାଣୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମନେକର ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ମନେକର ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଖାସିଲ ମୋ ଆଗରେ, ତ ତୁମ ଖାସ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁମର ଯେଉଁ ଦେହର ଯଦି ଯେଉଁ ଖାସ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଖାସ ହେଇଛି ସେଇ ଖାସ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏ ରୋଗ ଯକ୍ଷ୍ମା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ଆଖିଧରା, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି କ'ଣ ଗାଲୁଆ, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଆମର ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ ତାପରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତାକୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପାଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଖେଳ ଧରି ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାଟିକୁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗ ସଂକ୍ରାମକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି? ଦେଖ ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାସି ଖାସି ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ତ ଏଇଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ରୋଗ। ତ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମିତ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଇଜା, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପଚରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ଖାଇବା ଏବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ହଇଜା ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଯଦି ମନେକର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତେବେ ନ ଘୋଡ଼ା ହେଲା, ସେଥିରେ ମଶା ମାଛି ଆସି କୀଟପତଙ୍ଗ ବସିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ହଇଜା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ା ନଥିବ ତାକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଚି ଯାଇଥିବ ବା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜାଣିବାନି ଆମେ ଖାଇଦେବା, ଆମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଶରୀରରେ ସେଇ ଜୀବାଣୁମାନେ ପଶିକି ଆମକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆମକୁ କ'ଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୁଏ, ଏସବୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଈ, ନାଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଣିରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳରେ ଶରୀରର ହାନି ଘଟାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦୂଷିତ ଜଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଶରୀରକୁ ହାନି ଘଟାଇଥାଏ ସେ ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଦୂଷିତ ଜଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦୂଷିତ ଜଳରେ ହଇଜା ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, କାମଳ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଏହି ଜଳକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପିଇଲେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜଳରେ କ'ଣ ଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ଥାଏ, ଯେମିତି ହଇଜା ଥାଏ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଥାଏ, କାମଳ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଖରାପ ପାଣି ନା, ଦୂଷିତ ପାଣି ନା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେସବୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଅଛେ, ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ପିଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛେ। ଯଦି ମନେକର ଯେଉଁ ଖରାପ ପାଣି ବା ଦୂଷିତ ପାଣି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପିଇବା, ସେ ପାଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେବ, ହଇଜା ମଧ୍ୟ ହେବ, କାମଳ ବି ହୋଇପାରିବ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ବି, ଏସବୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନାଳରେ ଯିବା ଜଳକୁ ଭଲ କରି ଫୁଟାଇ ଛାଣି ପିଇଲେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁ ପାଣିକି ଆମେ ଯଦି ପିଇବା ତାକୁ ଛାଣିକି ପିଇଲେ ହିଁ ଭଲ, ନ ଛାଣିକି ପିଇବା ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପିଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ସେ ଜୀବାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଜଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଜଳ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇବ, ସେଇ ପାଣିକି ଯଦି ପିଇବା ଆମେ ତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ କାହିଁକି 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇଲେ ପାଣି କ'ଣ ସେ ପାଣି କ'ଣ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସେ ପାଣିକି ଆମେ ପିଇଲେ ହେବ। ତେଣୁ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କଲେ ସେବନ ନିରୋଗୀ ରହିବ ତୁମ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭଲ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା, ଜଳ ସେବନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ନିରୋଗ ରହିବ ତୁମ ଜୀବନ, ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ନିରୋଗ ରହିବ। ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼େଇଛି, କାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଆଉ ବାକି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼େଇବି। ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ OAV ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏବେ OAV ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆସେ 2024 ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଦର୍ଶ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ଆଦର୍ଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିକିରି ସେ ସ୍କୁଲରେ କିଣି କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବୁଝିଲାନି, ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ବୁଝିଲାନି, ତ ମୋତେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୋ ସେକୁ ରିଭିଜନରେ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।